استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل صلاة معمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتلميذا إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والأنبياء والصالحين خصوصا إلى جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسنان من سيد المرسلين أصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان الرشاق من رحمته والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر بهذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات ولحظاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب وقضي الحاجات في الدنيا والآخرة والشفاء من ظاهرية وباطنية وفي البلاء والوباء والآفات والنقمة والبلية والآحد والسلسلة من الحلال في كل حال والسعد وطول العمر في طاعة الله والاستقامة وعمل الخيرات وحسن الخاتمة عند الممات ودفع البلاء والوباء والنصر على الأعداء على هذه النية وبكل نية صالحة وعلم شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر صلاة الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهلين رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بسلاسل بليات أولاها يرفع الله البركة من كسبهم والثانية يسلط الله عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Dan telah bersabda junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabda beliau yang maknanya akan sampai masanya, waktunya, masa di mana di waktu itu umatku menjauh daripada ulama, menjauh daripada orang-orang soleh. Artinya kada umpat lagi mengaji, kada umpat lagi hadir di majelis ilmu. Padanya sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Artinya lagi terabaikanlah sudah pada waktu itu, di masa itu, akan ilmu kepada Allah. Tidak diperdulikan lagi oleh umat Rasulullah SAW akan iman dan Islam serta ihsan.
Beriman hanya sekedar ucapan di lidah, tidak mencapai kepada hakikat iman yang sesungguhnya. Sehingga orang yang beriman hanya sekedar ucapan di lidah, tidak mencapai kepada hakikat iman yang sesungguhnya, disebabkan karena tiada mengkaji, mendalami, mempelajari akan makna kandungan daripada iman itu tersebut, maka imannya mudah goyah, imannya lemah, imannya bisa dibeli dengan harta, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan. Itulah penyebabnya kenapa ada orang yang beriman tetapi menjadi musuh utama bagi orang yang beriman lainnya. Disebabkan karena yang memusuhi itu imannya tiada mencapai kepada hakikat kesempurnaan iman. Kalau seandainya ia mencapai kepada hakikat kesempurnaan iman, maka menjadilah ia sebagaimana apa yang difirmankan Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu badang sanakan. Dengan orang badang sanakan bakasih sayang. Dengan orang badang sanakan tolong bertolong. Nah, orang badang sanakan kasih mengasihi. Tidak ada permusuhan, kedengkian, kebencian di dalam hati orang beriman itu. Asalnya beriman dengan sempurna iman. Karena Rasul telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlak sifat perilakunya. Perilaku yang baik, perilaku yang bagus itu menunjukkan akan kesempurnaan iman yang ada di dalam hati seseorang tersebut. Sebagaimana hal yang demikian telah dinyatakan dan dizahirkan, langsung diperankan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Beliau mempersatukan orang Mekah dengan orang Madinah. Beliau sendiri adalah orang yang kasih sayang, bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang dan lembut kepada setiap orang yang beriman. Walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang beriman mengikut Rasulullah, ciri-ciri tandanya Allah menyebutkan bahwa mereka asyidda'u 'alal kufar, mereka tidak ada kompromi. Artinya mereka tegas kepada orang yang tidak sejalan dengan mereka. Tetapi kepada sesama mereka orang yang beriman rohama, kasih dan sayang. Jadi apabila sudah iman itu hanya sekadar di lidah, hanya sekadar ucapan belaka, tidak mencapai kepada kesempurnaan iman yang muncul, yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga. Apa? Yaitu hanya pertengkaran, hanya permusuhan. Yang timbul adalah ketidakcocokan. Haur bahuwal aja, haur becakut aja, haur bakalahi aja. Badangsanakan. Kadada akur-akurnya. Laki bini
haur bakalahi anak lawan kuitan, kuitan lawan anak. Seakan-akan tidak ada kaitan antara anak dengan kuitan. Sampai anak ini menuntut, bahkan memperkarakan, bahkan artinya apa itu namanya, diadukan untuk diadili. Ini menunjukkan sudah keadaan yang seperti itu, bahwa umat Rasulullah di akhir zaman imannya tidak mencapai kepada hakikat iman yang sesungguhnya, disebabkan karena kada mau lagi, kada hakun lagi beparak duduk di majelis ilmu. Yang banyak duduk di warung-warung, bahasa kitanya warung, namun bahasa nang modernnya, wah ini kafe, kafe. Oh kafe itu ya bahasa itu warung lah. Malaman duduk di kafe. Bukan artinya Quran nang dibaca, bukan lagi istighfar salawat nang dibaca. Nah itu. Tapi apa nang dilihat nang dibaca? Ini itu macam-macam. Nah, ini. Di HP macam-macam, apa nang dilihat, apa nang dibaca. Nah, ini. Jangan-jangan artinya umat Rasulullah nang duduk di kafe-kafe itulah betadarusan pang umpamanya nih lah, betadarusan. Hibak masjid, hibak langgar, hibak musola, tarang malam, langgar musola. Ini langgar musola kadapan, tarang warung-warung. Karena kada mau lagi beparak lawan ulama, kada hakun lagi tuh mengaji lalu jahil. Apalagi akhir zaman, bahwa ilmu itu diangkat Allah. Ayru fa'al ilmu diangkat Allah. Wa yasbutul jahlu, dan kejahilan merajalela. Kalau sudah orangnya jahil, perhatian jahil, tidak ada lagi amanah di dalam hati mereka. Tidak ada lagi kepercayaan pada mereka. Karena hati sudah jahil. Tidak peduli dengan nasib orang lain kayak apa. Nafsi-nafsi masing-masing. Tidak hendak artinya saling tolong-mentolong, bantu-membantu. Pada-padanya mementingkan kepentingan masing-masing diri, kepentingan masing-masing kelompok dan golongannya. Karena sudah jahil. Kalau sudah jahil beribadah, faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada ilmunya, maka amalnya itu tidak diterima. Walaupun benar, walaupun bujur nang digawe itu, umpamanya sembahyang. Sembahyangnya mulai takbirnya sampai salamnya bujur. Tapi karena kada ilmunya, kada bisa membedakan mana rukun sembahyang, mana sunat sembahyang, mana yang membatalkan sembahyang. Lam tasihha salatuhu wa in sadafa wa in sadaqa. Walaupun bujur sesuai sudah nang digawi itu sembahyangnya, tetapi artinya didasari dengan jahil, maka kada diterima oleh Allah. Takbiratul ihram, rukun sembahyang kah, sunat sembahyang kah? Tahu aja. Nang penting udah sembahyang kayak orang. Nah, ngalih mun sembahyang kayak orang. Ada kalau kisah, nang kisah orang itu haur menungkih kayunya. Harus mencari kayu aja di hutan. Haur artinya menjual kayu. Jangan tersinggung lah menjual kayu lah.
kayu bejakah, kayu napa-napan itu. Lalu artinya pas hari Jumat dihitung nang Jumat kada sampai 40 orangnya. Lalu supaya menghadapi 40 orang supaya berjumat sah baca carian kaum baca carian adakah. Lalu si kaum ini jalan-jalan terdapat orang tua tadi. Nah pas bandar kaya. Nah apa jadi sidin? Ganapiakan kami hendak sembahyang Jumat. Jadi jar sidin nang tuha. Maaf aja aku. Ulah sembahyang ni aku artinya kada tapi tahu juga. Jakai kam artinya minta tolongi mencariakan kayu, menungkihakan kayu, membawakan kayu. Itu bidangku sudah jelas sudah. Tapi masalah sembahyang ni aku artinya kada tapi tahu. Jadi ujar kaum gampang aja pian kaya ya. Iringi kaya apa orang, umpati kaya apa orang. Nang kaya itu jua pian. Omong kaya itu aja wae jelas sudah. Julungi tapi, julungi baju, julungi kopiah, julungi sajadah. Suruh tolak. Imbah itu kaum melapor lawan imam. Cukup sudah orangnya 40, oh kayak itu kah jalla imam. Kayak itu kita berjumat. Parahatan sembahyang kenapa karena kan ada nang begayaan meninjak lawan nang kayu tadi. Ditinjaknya kayu. Kalau ditinjak ini rasa hendak tagugur sih, hendak tarabah. Merasa dan ingat sidin sembahyang tu umpati orang aja. Lalu sidin meninjak pulang lawan orang nang di muka. Nah sidin ditinjak orang. Nang di muka merasa ditinjak juga pulang. Karena jahil meninjak pulang kok belakang. Lalu berdauran. Karena batu tinjakan tadinya. Jaka bersepeda mesti batu tinjakan lah. Lalu abut aja orang. Lalu artinya oh ya kayak orang babatal beratan apa nah abut bakalahi bertinjakan nah apa aja yang bertinjakan ini pangjar sedang Tuhan kayak meninjak aku dulu jadi kayak orang juga meninjak aku aja aku tinjak kayak juga ke muka nah jurang iya pangkai ini mau benar ini nang molah abut molah daur lalu pada-padanya sarik lawan kayak mahantam hendak menampar ya, nang sikong artinya kesal lawan kayak ya, buka kaya anak ditampar orang bangga sih dia bahajar sih dia kayak ini kah sembahyang bertinjakan non betamparan tak tahu sembahyang bertinjakan betamparan kapak tadi ku bawakan aja sih dia nyata aja sih dia itu kisah artinya akibat kadada ilmu memandiakan orang mati kadada ilmu ya nang dikumbahnya di sungai Kahayan larut nah jurang mayat larut apa nyawa tiwasinya juga kada bepingkut mana lakiku jan nang bini tuh laki pian takajut nang bini imbah membuka tapi bahala ya. Nah asalnya laki berambut kada lagi. Nah asal artinya bakaning bersesengot kada lagi. Lingis berataan. Kenapa kayak di lakiku jan nang bini? Oh sekalinya nang disuruh memandi laki seorang tah orang nang mahir memberasihi mencabuti bulu ayam. Jadi dikiranya sama memberasihi orang nang mati nang meninggal ini sama nang kayak memberasihi ayam nang sudah disumbalih itu dicabuti bulu beratan. Untung kadalan banyu panas. Akibat jahil. Sudah jahil ni ngalih bandar taribang. Berumah tangga ujar nang umah memadahi lawan anaknya. Bersabar ya luhai nyawa. Sabar nah pegerang sabar tuh. Nah, akibat kada mengaji kada belajar ilmu sabar kayak apa hendak sabar.
Akhirnya si bini-bini tadi karena artinya kosong daripada ilmu kepada Allah, tidak mengetahui sabar, kawalah berumah tangga inya hendak jadi bini nang salehah nang bagus gasan lakinya mun sabar aja kada tahu. Walaupun nang umpama dahi bebuihan muntung supaya bersabar, inya kada tahu kayak apa hendak sabar. Arti sabar kada tahu, apa keutamaan sabar kada tahu. Kalau orang nang bini-bini tadinya mengaji, ilmunya ada di dalam hatinya, di dalam dirinya, ilmu kepada Allah. Ilmu nang dari Allah, Allah mengajarkan sabar. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan hal yang dibenci Allah. Baik tindakan, perbuatan, ucapan. Menahan emosi, menahan nafsu di ketika timbulnya gejolak nafsu itu untuk memberontak dan melawan. Ketika artinya timbul di hati si bini-bini itu hendak melawan laki, timbul emosi. Kawainya menahan emosi tadi. Muntungnya kada memamai, muntungnya kada menyumpah-nyumpah. Maka sabar didapatnya. Dan inya tahu pulang sabar itu akan mendatangkan mahabbah Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang nang sabar itu dicintai Allah. Dan inya tahu pulang ganjaran balasan sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, ujar Nabi. Sabar itu balasannya adalah surga. Kawa si bini-bini tadi kada bamamai, kada artinya merangut muha. Walaupun artinya nang laki hari itu datang ke rumah, kadada membawa apa-apa. Tulak munjun seharian, bah dibuka bakul, bah dibuka ember, kadada iwaknya. Berana ya. Coba mulang bini kada sabar. Mana iwaknya abahnya? Buka tuh ember. Bah buka ember, kadada iwaknya. Kenapa abahnya jar, ada iwaknya jar? Ada nang matuknya sih kok ya ada selaki bungo. Monjonnya ada bisa. Orang mau monjon tuh ada matuk galau jenang bini. Ya, lunta karengge, katumbak kah, napa kah jenang bini. Ada mun berpikir nang monjon wara aja. Yang main nang bini. Sepak nang bini ember. Tong kelopakan nang bini kenceng ka kepala. Nah makan situ bungolai. Ayo. Ada bisa sabar kayak pak. Hendak jadi bini nang solehah. Akibat kita mau mengaji, kita mau belajar. Nang laki tadi jahil juga pulang rumah. Bungolnya nyawa waninya londa. Aduh syukur lalu laki nang ini. Anak neraka hidup-hidup aja. Apa kalah aja betul budatnya. Nah kayak apa? Hendak bagus. Nah, jadi mau sudah umat Rasulullah ini didasari dengan ilmu dari Allah, ilmu kepada Allah. Nah, ilmu agama. Nang laki belajar sudah ilmu sabar. Nang bini sudah artinya belajar ilmu sabar. Nah, nang laki pulang ngarannya Haji Sabri, nang bini ngarannya Sabariyah. Nah, lalu bana ngarannya Sabran. Nah, ini buan sabar habis nih. Sesuai lawan ngaran, sesuai dengan sifat napa. Nah, bila kada mau lagi mengaji belajar, sabar kada bisa sabar, syukur kada bisa syukur. Maka bila sudah kada bersyukur lagi hidupnya, kayak apa hendak nikmat ditambah Allah. Kalau orang bersyukur, ya kan, nikmat selalu ditambah oleh Allah. Keberkahan, kebaikan di dalam hidupnya semakin meningkat. Didasari dengan syukur. Umpamanya orang itu mengambil upah, jadi buruh, mendapat upahan ya kah, hari itu 100.000. 100.000 dibawanya bulik ke rumah. Dijulungnya lawan bininya bersyukur alhamdulillah abahnya kita dapat rezeki dari Allah. Nang bini langsung menungkar baras, menungkar iwak, menungkar sayur bemasak, makan serumahan, alhamdulillah.
Umpamanya alhamdulillah kita kayak ini walaupun seadanya. Coba menang laki kada bersyukur, dapat upahan, dapat mengambil upah, dapat artinya bayaran, dapat bayaran banyak, kemana buka? Warung Jablay. Singgah di mana? Tuh di Buncul situ. Ya nang sampai ke rumah habis duitnya, paling tersisa. Kenapa? Ya kah? Karak-karaknya benernya lagi Depok. Ya kah? Jablay mantupnya. Sampai nang tua-tua 4 juga duduk warung Jablay situ. Hati-hatilah. Duduk nih, babu sorban mulik pengajian, begamis, duduk warung Jablay. Minum apa pian ya? Kopi. Hanya kopi. Mambil wadai untuk 2 biji. Hendak membayari berapa? 50.000 kan. Barangnya kada salah aikam loh menjual kopi secangkir wadai untuk 2 biji 50.000, kada salah kan? Kada salah aja Jablay. Apakah itu? Apian nang salah. Duduk tahu aja warung Jablay, kenapa? Ada boleh lihat. Ada kisah kayak itu duduk di warung Jablay. Nah, bah duduk di warung Jablay ini ya kan? Melihat ke Stella Jablay bina gandal bandar nih. Halo, menangis sih Din. Itu Jablay apa ya? Menangis kayak aku keganangan lawan biniku nang sudah mati. Ganalnya kayak ampun ikam juga. Jadi jarang Jablay ingat kayak sudah tuha tuh diri rak mati ini tuh apa lagi. Jadi jarang kayak kawak aku menjapai sadar kayak apa pian maka julun tadi ingat lawan mati aku menjapai Jablay buat mengulai aja barang aja kayak sarik Jablay. Nah, tapi aku ya Jablay mun kawa mengulai sebelah 100.000 ikam ku bari 2 balah 200.000. Berpikir Jablay ada apa-apa juga kayak ini sudah tuha juga mun meisapkin kada begigi juga. Aku naik Jablay kenapa ada lagi kayak nangaran dijulungi ke Stella Behimat sih Din. Behimat menangis. Jadi jenang Jablay bapak kayak pin menangis lagi. Ini nah sudah ada, kau semingat bini pian nang mati ini tuh, nah ada nih ya. Jadi kayak aku kada menangis si bini nang mati itu kada, aku nih tangis kada bapak, hendak memberikan duit 200.000, duit 200.000-nya tuh tak tinggal di rumah kada terbawa, sariknya Jablay diambilnya sok rinjing, caktoknya nih, makanya saut buka, lapas saya jadinya. Nah, akibat jahil lalu kelakuan tuh sampai ke Tuhan membala, ada tenang bagusnya. Nah, ini kada bersyukur. Ajak orang itu berilmu lah dapat rezeki dari Allah, menggunakan rezeki kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kadang habis kada karuan tampuh tah. Bila kayak itu gawian orang nang diberi Tuhan nikmat kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, bila orang itu kada syukur terhadap nikmat Allah, maka tunggulah adab bala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hidup jangan tahu bercari ya. Jadi hidup jangan tahu artinya apa berusaha ya. Siang malam malam siang. Ya kah? Jangan ya kah? Apabila lagi waktu hendak artinya duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ibadah. Kada sadarkah sudah garing beberapa waktu? Kada sadarkah sudah artinya seorang masuk rumah sakit sekian waktu? Kada sadarkah berapa duit sudah habis? Imbah itu disehatakan Allah. Orang nang beriman itu Jerusalem, kalaunya digaringakan Allah jatuh kepada sakit, imbah sadar inya paham dan mengerti. Jaka waktu tadi nah unda garing tadi nah habis umur diambil Allah Taala umur unda meninggal unda adalah lagi artinya harta nang unda kumpulakan nang ini nang unda behimat bercarina mati unda.
Apa amal unda? Apa bekal unda? Apa sangu unda? Nang unda bawa menghadap Allah kadenda. Nah berbeda orang nang artinya ujar usap orang munafik imbah disadarakan Allah, imbah disehatakan Allah Ta'ala bingung inya kenapa unda ini jadi disehatakan seakan-akan seperti unta yang dilepas oleh artinya pemiliknya kada mengerti unta itu untuk apa ia dilepas. Nah, pada Allah Ta'ala menegur, pada Allah Ta'ala artinya memberikan peringatan tapi inya kada paham dan kada sadar. Nah, ada orang sadar nih itu asal siden kada da umpat hendak pada dengar di majelis ilmu imbah nang kana stroke sempat diobati waras, wah ini bilang di masjid aja lagi, wah ini bilang artinya bamalannya, wah ini bilang artinya duduk di masjid aja lagi, empat pengajian ya ada aja bang saya sedikit artinya apa berusaha tapi kada terlalu lagi sini mikirkan seadanya aja lagi, sini berpikir udah habis umur napa juga aja sini amal unda apa nang unda bawa itu ada Allah Ta'ala. Nah itu sadar sudah nah ada nang macam itu, ada nang karena satu biasa ambil satu biasa ada apa-apanya. Nah itu ya nang hidup karena selaba susah karena umat Rasulullah SAW itu menjauh daripada orang-orang soleh dan ulama. Nah maka di ketika masa itu datang sudah ujar Rasulullah kepada umat unda sudah banyak nang jahil, kada ada lagi ilmu agama nang dituntut nang dikaji, sibuk dengan dunianya masing-masing, diberi bala kada bisa sabar, diberi nikmat kada bisa syukur. Nah, apa dampaknya? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 bala ujar Rasulullah. 3 bala inilah yang disandang oleh umat Rasulullah di waktu umat Rasulullah itu kada mengutamakan dan kada memperdulikan lagi akan ilmu agama. Pertama apa ujar Rasulullah, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah menarik mengangkat keberkahan, kebaikan di dalam apapun yang mereka usahakan. Apa aja usaha, apa aja yang digawe kada menambah takwa kepada Allah, kada menambah syukur kepada Allah. Duit bertambah, awak sehat, kadada di duit nang banyak tadi, di awak nang sehat itu untuk menambah amal soleh itu kadada. Makin bertambah duit, makin pemalar orangnya. Makin bertambah duit, makin engken orangnya. Makin bertambah duit, makin sombong orangnya. Makin bertambah duit, makin agak orangnya. Bahkan makinnya bersugih, makin bersugih, wani lawan kuitannya, harat lawan kuitannya. Umpamanya kada ingat lawan nang memberi nikmat ni Allah Ta'ala. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apabila lagi hendak ingat lawan Allah, apabila lagi artinya hendak menghadap Allah, nikmat Allah yang sudah kita dapat yang kada kehitungan lagi. Apabila lagi kita menyukurinya. Apabila membawa awak ini di dalam kebaikan dan kebajikan. Nah jadi apa aja yang digawe, usaha apa aja kada menjadi kebaikan bagi orang itu, kada meningkat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi kalau umat terus dalam nang artinya mendekat dengan ulama, menuntut ilmu agama, belajarnya, semakin ditambah Allah Ta'ala nikmat, semakin syukur. Semakin ditambah Allah Ta'ala rezeki, semakin bertambah pula sifat kepemurahannya. Semakin ditambah Allah Ta'ala rezeki, semakin artinya bertambah juga pulang sedekahnya. Jadi jangan sampai kita dianugerahkan Allah Ta'ala rezeki, duit nang banyak, awak sehat, jangan kada dijadikan itu sebagai jalan lorong bagi kita untuk bersedekah, untuk beribadah. Jangan harta itu habis-habis gasan kesenangan nafsu kita aja. Harta habis dengan kesenangan apa nang kita hobi aja. Tulak beramian ini itu nang ditukar ini dan itu nang kadeda faedahnya.
Basudah nu kana tasbih 100.000 nah bapikir 100.000 aja tasbih ini bapikir tukar kada 100.000 aja. Imbah nang artinya kepentingan ini itu sekian juta langsung mengeluari. Ada tuh bapikir. Nah jadi membisi harta itu untuk akhirat itu artinya dunia nang bermanfaat, dunia nang menjadi hasanah kebaikan terhadap orang itu. Bisi kendaraan bawa pang tulak ke masjid, bisi mobil bawa pang ke masjid, bawa pang ke majelis, bawa pang bini, bawa pang anak, umpamanya itulah. Lalu harta yang kita miliki jadi hasanah, jadi kebaikan. Ada duit ya kan, bawa pang artinya gasan menyumbang, membantu majelis, membantu artinya apa? Masjid membantu langgar. Bawa pang artinya membantu guru. Supaya jadi hasanah, jadi kebaikan. Tahu aja kalau sudah kita jalan kebaikan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil. Nang baik tahu aja sudah kita tinggal lagi kita ini hakun kada menggawe nang baik, nang luput nang salah tahu aja kita hakun kada meninggalkan menjauhi nang luput nang salah itu. Jadi orang nang menuntut ilmu agama ini tahu, oh ini bisikan syaitan ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ujar iblis, nyawa bila bersedekah harta nyawa berkurang. Baik harta itu nyawa nikmati. Baik harta itu nyawa gunakan apakah, beramian ke apakah. Nyawa lapah bercari, itu ujar iblis. Tapi karena ini orang beriman nang ditarangi Allah Ta'ala hatinya dengan cahaya ilmu dan ilmu dari Allah, pahaminya wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla. Tetapi dengan harta nang nyawa gunakan di jalan kebaikan, harta nang nyawa sumbangkan, nang nyawa sedekahakan, nang nyawa bariakan di jalan nang diridhoi Allah Ta'ala. Allah artinya mengampuni dosa nyawa, bahkan harta nyawa itu kada hilang. Ada harta nyawa itu di akhirat, nyawa akan mendapatkan harta nyawa itu menjadi naungan payung bagi nyawa di akhirat, menjadi pendingin di dalam kubur nyawa harta nyawa itu. Jangan sampai harta itu menjadi ular nang wisa nang melilit kita, nang mematuk kita. Akibat harta itu tidak digunakan di jalan kebaikan. Patuk wa bihajibahuhum, harta menjadi artinya apa? Alat gosokan nang menggusuk orang nang bakhil nang pelit dengan hartanya itu. Pertama, orang beriman jangan sampai kada mengeluarkan zakat daripada harta yang ia miliki. Urudut tijarah artinya dianggar berapa jumlah barang dagangan yang kita jual itu berapa dianggar 2,5% dikeluarkan. Kemudian hasil keuntungan dalam setahun berapa dikeluarkan juga 2,5%-nya. Nah kayak itu hendak artinya kita sebagai orang nang beriman selamat dunia akhirat dan usaha nang dijalankan itu berberkat. Nah ini. Nah jadi usaha ini kada berberkah lagi kayak hendak berberkah nang buhuma nang betani kada berzakat engken merasa lapah seorang nang bertanam datang bala Allah umpamanya datang bala Allah banjir tarandam berataan bani hasil sekian belek ratusan belek dibuat tarandam. Oh kada aja aku berzakat aja tiap tahunnya. Kenapa kayak ini? Ada tuh nang kada berzakat tuh gara-gara nang kada berzakatnya turun bala Tuhan. Lalu nang baik tahun 4 juan itu. Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim basawwaha. Bila Allah menurunkan bala rata beratan taulah terdampak. Wah ini kena imbas beratan nang baik nang kada baik karena beratan. Nah ini sudah jelasnya Quran memadahkan law amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami'i wal ardh. Amun urang nang di situ beriman
bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkah. Tidak ada Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu orang nang beriman, orang nang bertakwa kepada lalu dibinasakan Allah, dihancurkan Tuhan kadada. Nang dibinasakan Tuhan itu Fir'aun, Qarun, kaum Samud, kaum Ad, nang membangkang lawan Tuhan. Itu nang dibinasakan Tuhan. Umat Nabi Nuh nak ingkar, itu nang dicelakakan Tuhan. Ada dari riwayat. Jadi Quran itu Tuhan memadahkan nang beriman, nang bertakwa, lalu turun bala. Ada. Nang beriman, nang bertakwa itu lalu mendapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan? Hidupnya penuh dengan kenikmatan dan keberkahan penuh, artinya limpahan rahmat dan ampunan dari Allah di kampung situ. Sudah berpadah Tuhan. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Apabila engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, maka Tuhan kada menurunkan bala. Rasulullah ada Abu Jahal ada dai kami nah dapat napa-napa memusuhi ikam hai Muhammad. Dai kami dapat apa? Musibah nyaman aja kami, makan aja, hidup nyaman, duit aja. Ujung orang nang menyakiti Rasulullah. Lalu turun ayat Allah kada menurunkan adab bala kepada mereka. Engkau hai Muhammad ada di situ. Masalahnya bila bala turun neraka, Allah masih terpandang Nabi Muhammad ada di situ. Mun Nabi Muhammad sudah kada ada lagi, ya kan? Kada ada lagi nang dipandang Allah. Jaka istilah pender kita adalah udah terpandang abah nyawa pang. Pandang abahnya sudah udah tutui nyawa dia. Sikat benernya dia. Ada apa-apanya dia. Unda masih memandang kakasih unda ujar Allah ada di situ. Ini sudah orang-orang soleh kada diziarahi lagi, orang soleh kada diparaki lagi, bejauh sidin. Bapak sidin betungguan situ nang datang kada ada jua. Baik ke Madinah sidin baparak lawan Rasulullah. Nang mencintai sidin kada ada jua. Umpamanya tak. Orang soleh ini tu kada lagi. Khalifah Rasulullah kada ada lagi situ, nang dipandang Allah kada ada lagi, turun aja bala. Setumat aja orang-orang saleh itu meninggalkan nang tempat sidin tah, lalu aja turun bala, setumat aja sidin. Belum nang balawasan. Nah itu satu, bila Rasulullah itu ada, orang nang dicintai Allah tak ada aja, masih kuat lagi pandang Allah kepada nang dicintainya itu, bala itu jauh daripada mereka. Dan kalau umat Rasulullah itu bertaubat beristighfar kepada Allah, Tuhan pun artinya kada jadi nang asalnya hendak menurunkan bala kada jadi. Karena inya bertaubat, inya minta ampun mengakui salah, sedangkan Allah wallahu ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, kada jadi. Gitu. Aja ya Allah ulun mengaku salah, ulun mengaku sebanyak orang minta ampun lawan Tuhan. Munang di situ artinya tahu beramian aja, tahu bercarinya. Kada ingat di Allah, kada pinandu di ulama, kada pinandu di orang-orang soleh, kada empat mengaji, kada empat belajar, lalu turun bala. Maka tadi bila sudah turun bala, rata berataan karena imbas. Nah pertama berkah diangkat Allah, yang kedua akibat daripada umat Rasulullah ada beberapa lagi ulama orang soleh, Allah menjadikan penguasa mereka orang nang zalim, nang kada tahu-tahu lagi lawan inya. Nang jadi penguasa itu orang nang artinya kada kasih sayang lagi kepada mereka, kada peduli lagi dengan keadaan mereka. Oleh karena itu doa kita, Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah jangan pian jadiakan orang nang menguasai terhadap urusan kami. Karena banyak dosa kami, orang nang artinya kadedah hatinya takut kepada Engkau
dan kadada kasih sayang kepada kami. Jangan dijadikan pemimpin kami nang menguasai perkara kami, urang nang hatinya kada takut lawan Allah dan kada kasih sayang lawan kami. Penyebab artinya penguasa nang zalim itu umat Rasulullah SAW, yaitu tadi kada mau lagi menuntut ilmu agama. Nah, itu. Jadi jangan sibuk kita artinya dengan mencela pemimpin, tetapi perbaikilah diri kita masing-masing. Kalau kita berdatang beriman bertakwa, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, selalu banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka pemimpin penguasa nang zalim itu dengan mudah Allah Ta'ala cabut nyawanya, Allah Ta'ala ambil mereka, dan Allah Ta'ala gantikan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil sesudah itu. Mudah aja. Kita lebih baik artinya mendekat kepada Allah, lebih baik artinya kita memohon pertolongan kepada Allah, dan kita sudah artinya menyatakan ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, lawan pian kami menyembah, lawan pian juga kami minta tolong, bukan kepada siapa-siapa. Nah, jadi kada peduli lagi lawan keadaan kesusahan rakyat, kesusahan masyarakat itu. Seakan-akan kada melihat, seakan-akan picak dengan kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat saat itu. Kada peduli laginya. Akibat masyarakat itu menjauh daripada ulama, menjauh daripada orang soleh. Nah, nang ketiga, apa bala na akan menimpa orang nang menjauh daripada Rasulullah, menjauh daripada majelis ilmu, majelis daripada ulama orang soleh, kada hakon lagi beparak, kada hakon lagi empat mengaji, kayak pahandak bersyukur, kayak pahandak bersabar ilmunya kada, kayak pahandak beribadah dengan baik dan bujur, ibadah kada tegawe lagi, hanya sekadar sembahyang wara aja, isi sembahyang kada ada juga peningkatan, itu gin muntagawe juga. Nah, jar guru bahar itu ya sibuk dengan dunia batahe, dunia batahe, dunia batahe, ujar India. Nah, ya kan. Nah, apa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Matinya kada membawa iman bon gini nang naujubillah kita. Mati kada beriman. Kayak apa hendak mati beriman, hendak baca di akhir umur la ilaha illallah. Mun waktu hidup saja jarang benar tu ucap la ilaha illallah. Nah, sampai mahaul kuitan seorang tah orang berzikir la ilaha illallah. Nang di dapur harus bepender aja. Harus bericau aja. Nang sikong betakon pabile kam tulak ka ano, jangan sikong aku hari ano pang kena. Ya kan, kayak itu. Betakon sikong ano si ano jadilah umpat juga. Nih itu ano bener. Kalau pang orang berzikir itu tangan di tangan tasbih, muntung membaca jo zikir la ilaha illallah kada. Nang mahauli kuitan seorang baginya mahauli kuitan orang. Sedangkan akhir umur kita itu kayak apa keadaan kita, tergantung kayak apa amal kita, gawian kita waktu hidup, waktu sigar kita. Kayak itu amal. Mun waktu hidup ini kita banyak beringat tahun Allah. Di akhir umur Allah mengingatkan kita untuk ingat kepadanya. Fadkuruni adzkurukum. Ujar Allah, nyawa banyak-banyak ingat kepada unda, maka unda kena mengingatkan nyawa supaya hatinya itu ingat kena kepada unda. Kada unda jadi akan nyawa sebagai orang nang lupa karena nyawa mengingat unda. Pahamnya apa? Bila nyawa melupakan unda, unda pun mengabayakan nyawa. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang beriman, nyawa jangan mencontoh orang nang kada ingat lawan unda, kada peduli dengan unda, nang diingatnya dunianya. Jangan nyawa jadi orang nang kayak itu, nang banyak lupa kepada unda. Karena orang itu banyak lupa kepada unda, maka unda pun melalaikan dan mengabaikan diri mereka. Kada unda gaduhi, kada unda peduli, terserah hajanya kayak apa. Nah, kayak apa mati hendak beriman. Nah, mun ingat waktu hidup kada tahu-tahu di Allah. Sedangkan Rasulullah mengingatkan kita, ya mutul mar'u ala ma'asya alaihi.
orang itu kayak apa, akhir daripada umurnya, finish perjalanan hidupnya kayak apa amal gawian waktu hidupnya, kayak itu. Ada kalau kisah nang apa nang artinya pas mati tangan menunjuk ke atas nah jadi mati sudah orang tangan menunjuk ke atas lalu dilintukakan oleh pemandian nah aja terbulik pulang menyucuk lawan pemandian nah cuman dia ini jadi hantu ini ada pernah orang nang mati kayak ini aja pemandian ya dia pulang pemandian nang sikung dia pulang pemandian nang anum sampai nang tua Perataan sudah mengeluarkan bacaan-bacaan melintukakan terbulik pulang terbulik pulang angkat tangan beratan sudah ada nang waninya ini dasar bujur hantu ya buhannya lalu ada kakanakan anum aja orangnya bah dibisikinya nang pemandian tadi bisiki macam-macam mau tapi aja bah dibisikinya asal kayak ini kayaknya belintuk seorang jadi ditakuni oleh pemandian nang tua-tuaan napa nang jane kembacakan tadi kembisikakan di telinganya tadi ada apa ayahnya kada mau kada apa aku nih baca nang ayat-ayat isim sudah senjata mukmin sudah aku bacakan tatap aja ke aras tangannya mau boleh apa nih bacakan tadi bahul bisiki hibak sudah kenapa jadi macam itu inya ini ujar artinya nang si Anang tadi inya jadi artinya maklar taksi di pinggir jalan banjar aja pulang pisau kan puas lah kebetulan nang si Anang ini juga pulang ya kah kernet udah penandu aja nang lihat maklar pinggir jalan padahal anak hibak sudah kan lagi menunjukkan aja hibak sudah orangnya atau kisah bang lah nah jadi mau hendak mati biman jaka bebinian atau bakti lawan laki itu jangan hendak wani lawan laki kalau kena mati jadi hantu mati jadi hantu tahu aja kalau sudah gula gelapung biar kada bekula sekampung aput orang berataan itu tak jangan mengaji ilmu nang pina menyalah jangan kajian-kajian nang kada kakaruan tampuh ya nang bahari kisah di Martapura zaman Guru Abdul Qadir Hasan kisah guru-guru nang Tuhan ada nang mati jadi hantu walahan Guru Abdul Qadir Hasan mangiya Guru Hasan Qadri Tanggulirang Guru Hasan Qadri Tanggulirang orang ahli ilmu cempedeh ilmu bela diri mun hendak membangunakan Guru Hasan Qadri kada kawa kalau manggawi residen bisa kita kena sepak sidin orang mahir sudah kuntau lah siap hendak membangunakan Guru Hasan Qadri itu pada bantal lah ditimbai pak bantal ditimbai langsung bati sirin bersulait siap amun sirin guring Guru Hasan Qadri itu digulirakan artinya apa keleker babaya artinya hendak kena awak sidin keleker tadi bangkat awak sidin pada guring orang sampai Guru Hasan Qadri nang artinya menghadapi nang mati tadi nang kajian nang apa kan itu apa pada bakun tahu lawan sidin mati sudah orangnya imbah dikunci Guru Hasan Qadri kada coba apa-apa lagi teranai aja lagi nya belakang banyu jadi sidin lawan banyu secirat banyu gajah sidin banyu diwapak sidin minum makannya lagi habis banyu seciratan imbah itu hanyar mati mati jadi hantu tuh gawian menyalah ada nang bakajian ini bakajian itu macam-macam tuh lah ilmu taguh lah mau untal ini mau untal itu bah nang intal ayam kampung aja diuntal sudah kalau tahala gitu kajian nyaman nih itulah jadi mun hendak mati biman itu tunai kewajiban kepada Allah lawan hamba Allah kita kada zalim oke apa hendak mati biman mun kita gawean memakan harta orang makan harta anak yatim nang dimakan ini hak orang kayak anak kada mau mati biman kada kawan akibat termakan hak orang karena hidup jangan sampai kita tak ambil terjumput hak orang nang bukan hak kita
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah taufiknya kepada kita semua, berikan kita keselamatan dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, mati iman, mati bi iman, husnul khatimah, ala hadihi Rasulullah. Al-Fatihah.